नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 19 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। आ पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशा रे 5 दिन वर्षा, एसबु जिला को चेतावनी जारी कला पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभागर भुवनेश्वर केन्द्र गुरुवार ओडिशा रे आगामी 5 दिन वर्षा हेबा नहीं येलो चेतावनी जारी करिछि। सेप्टेम्बर 23 पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह बिजुली और 30 रु 40 किमी प्रति घंटा बेगर पवन होबार संभावना रही। आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और बरगढ़ रे बिजुली सह घड़घड़ी संभावना रही। शनिवार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज और केन्दुझर वर्षा बिजुली सह घड़घड़ी संभावना रही। रविवार एवं सोमवार उपरोक्त जिला सह ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी वर्षा बिजुली सह घड़घड़ी संभावना रही। सेहीपरि मंगलवार उपरोक्त जिला सह सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सोनपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी और नवरंगपुर सह घड़घड़ी संभावना रही। यह दृष्टि रखी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर जिला प्रशासन को सतर्क करी बिजुली सुरक्षा पाई जनसाधारण सुरक्षित स्थान रे रहिबाकु परामर्श देवाकु निर्देश दिया जाइछि। वर्षा बिजुली बा झड़ जगु क्षयक्षति हेले तुरंत रिपोर्ट दाखल करने को कहुଯାଇଛି बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, रेवेन्सा को मिला 4 वर्षिया इंटीग्रेटेड शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पर अनुमति। नूतन शिक्षा नीति 2020 अनुଯାयी रेवेन्सा विश्वविद्यालय को 4 वर्षिया इंटरग्रेड शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पर एनसीटीई रु मान्यता मिली। आगामी शिक्षा वर्षरू नुआ 4 वर्षिया इंटीग्रेटेड शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ हेबो। गत वर्ष रेवेन्सा शिक्षा विभाग पक्षरु एही पाठ्यक्रम पर आवेदन करा जायतिला। द्वादश श्रेणी पास करथिबा छात्र छात्री माने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षरु करा जाउतबा नेशनल कॉमन एंट्रांस टेस्ट रे योग्य विवेचित हेले एही पाठ्यक्रम रे नाम लेखि पारिबे। 4 वर्षर पाठ्यक्रम सरिया परे छात्र छात्री माने 2टी डिग्री हासिल करी केंद्रीय तथा राज्य विद्यालय गुड़िक शिक्षक भाव नियुक्ति नहीं पारिबे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, ओडिशा लोकसेवा आयोग गुरुवार सिविल सर्विस परीक्षा 2024 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 12 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। OPASC द्वारा प्रकाशित समय सारणी अनुଯାୟୀ प्रिलिम परीक्षा 6टी जोन बालेश्वर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर और सम्बलपुर रे अनुष्ठित ହେବ। परीक्षा 2टी सिटिंग रे अनुष्ठित ହେବ। साधारण अध्ययन पेपर 1 सकाळ 10टा रु 12टा पर्यंत एवं साधारण अध्ययन पेपर 2 अपराह्न 1 घंटा 30 रु 3 घंटा 30 पर्यंत अनुष्ठित ହେବ। परवर्ती खबर, महिला कनेस्टेबल शुभमित्रा साहू हत्या घटना रे पुणी एक नुआ मोड़ आसी। अभियुक्त दीपक राउत तांको प्रथम स्त्री अन्नपूर्णा को मध्य हत्या करथिले। मृत्युर 3 वर्ष पर मुह खोलिचंती प्रथम स्त्री परिवार लोके। मृत अपूर्णा माँ कहिसंती तांको झियो को दीपक मारी देइछंती। उभयंक मध्यरे सबुबेले कली कजिया लागे। दीपक मो झियो को निर्यातना दियंती बोली अपर्णा माँ कहिसंती। से कहिसंती सेतेबेले आम पाखरे बल नथिला, लोकबल भी नथिला, परिस्थिति खराब थिला, तेणु तदंत होई पारिला नाही। कालीर घटना पर भावुचु आम झियो को दीपक ही मारिछि, निजे मारी दुर्घटना कथा कहूछि। आमको न्याय मिलू बोली अपर्णा भौणी रजालिनी कहिछंती। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार गत 17 मास रही विभिन्न कल्याणकारी योजनार प्रचार और प्रसार पर मोट 135.58 कोटी टंका खर्च करिसेंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार विधानसभा रे सूचना देइछंती। मुख्यमंत्री माझी जे सूचना और जनसंपर्क विभाग दायित्व रे अछंती, से कहिसंती जे 2024 अप्रैल 1 रु 2025 अगस्त 10 पर्यंत प्रिंट मीडिया रे विज्ञापन पर 130.18 कोटी टंका एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे 5.6 कोटी टंका खर्च होईछि बोली सूचना देइछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ କ୍ରୁଟ୍ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପଟିଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର କଲାବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଚାକିରି କରିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ ବ୍ଲକ କକଡ଼ାଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଶାରାଣୀ କର 2ଟି ବିଇଡ଼ି ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଚାକିରି କରୁଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସାଏଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ 2ଟି ବିଇଡ଼ି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଛତ୍ରପତି ସାହୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସର୍ଭିସ ରୁଲ 1959କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ସେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ'ରୁ ସୁପର 4 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ମୁକାବିଲା 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାଠାରୁ 5 କିମି ଭିତରକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଉସର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁରୁବାର ଏସଓଜି ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବି ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯବାନ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରେମ ସିଂ ମାଝୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:20ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଦାଦାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ପୂର୍ବରୁ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟିକର ମାରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ବାଦିକ ସାଜିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସାଜି ବୁମ୍ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଏନେଇ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ବୋଲି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। ବାଚସ୍ପତି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଣାନାହିଁ। ଆଗୁଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅନାସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ପ୍ରଥମେ ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନୟନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଜେଡି ବୃହତ୍ତର ବିରୋଧୀ ଦଳ। ତେଣୁ ଦଳ ନିଜେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆମେରିକା ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ ଉଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 30 ପରେ କିଛି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଟାରିଫ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ସିସିଏସ୍ ନିୟମ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପରେ ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେଇପାରିବେ। ତଥାପି ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ।
ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ମରାମତି କାମ ବୁଲି ଦେଖିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବଭୂଷଣ। ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏନ୍ଏଚ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ଜେନ୍ଜିଂ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଅଲି ସରକାରଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜେନ୍ଜି ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେନାର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି। ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ହେଲିକପ୍ଟର ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅଶୋକ ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଓ କେପିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ବଦଳରେ ମିଳିବ ହେଲିକପ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଏଥର ଅଶ୍ୱିନ୍ 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହଙ୍ଗ୍ ସିକ୍ୱେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ହଙ୍ଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଗୁରୁବାର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି 60 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। 60 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୂର୍ବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।